देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब, अजे परसों दिल्ली की सीनियर लीडरशिप प्रधान जी को भरोसा दवा के गई जी कि 46 चों 34 जित के देंगे। अच्छा, साडे कम्मां दी वेव बड़ी है, लहर बन गई है। अजे पहुंचे नहीं सी, जुम्मा जुम्मा 2 किर भी गए। तुसी राम रोड़ावे कुप्पा वाली गल सुनी हुई है, बंदा जोड़े पली पली। हाँ सुनी है, ਜਿਹੜੀ कहावत है कोई रातों रात नहीं बनदियां, साडे पुरखियां दे सदियां दे तजर्बे तो विचों गल्लां निकलदियां ने, सच होणियां हुंदियां ने। ते दूजी गल, किसान कहंदे महीनिਆਂ ਦਾ राशन लैके जावांगे, जिन्हें रोकना रोक ले, ट्रालियां तैयार कर लियां, कहंदे भी उत्थे धरना लावांगे। पर दिल्ली सरकार जिहड़ी आ वो कहंदी कि दिल्ली दे विच रैली ते पाबंदी आ, ते अगलियां ने दसता ना राशन महीनिਆਂ ਦਾ होऊगा जी, सारा देश जाम कर देंगे, दिल्ली के आले दुआले लंघन कख नहीं देंगे। पर साह अपने कप्तान साहब दे सुक्के पे ने। नहीं, वो तो कहते ने कि किसानों की जिद ने केंद्र नूं इत्थे अपना राज बनाउण देण दा। हाँ, सीधा नहीं कहते कि सानू मानयोग हाई कोर्ट ने क्या होया कि लाइनां खाली कराओ ते सुरक्षा यकीनी बनाओ, असीं गड्डियां चलाउणियां ने। घिर गए कप्तान साहब इन्हां मामले। बिल्कुल, किसानों की जिद, केंद्र की जिद, फस गया पंजाब। बिल्कुल, ते फसना भी बनता, पंजाब जींदा ही खेती के नां ते। दोस्तों, पंजाब की गल तो जे दिल्ली नूं तुरीए, अकाली सियासत इस खिते दे विच सदा प्रभावी रही ते इस खिते तो बाहर जे किते प्रभावी रही तो दिल्ली च रही। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 2 सीनियर मैंबर, 15 मैंबरां दी एग्जैक्टिव बॉडी होंदी है। हाँ जी, जिहदे विचों 5 अहुदेदार ते 10 मैंबर, 10 मैंबर, 10 चों 2 सीनियर चले गए जी। दोने मैंबर सानी साहब जी और हरिंदरपाल सिंह। हरिंदरपाल, देखो दोने ही सरदार साहब, वड्डी गल, दोने ही सीनियर मैंबर, दोने ही हाई पावर कमेटीज दे, कोर कमेटी दे मैंबर। कोर कमेटी तो है ही, जिहड़ी दिल्ली कमेटी दी जिहड़ी कमेटियां बणियां ने जी जी, जिवें एक गुरमत कमेटी है। हाँ, गुरमत संगीत कॉलेज जिहड़ा है ਉਹਦੇ चेयरमैन ने साह हरिंदरपाल सिंह, और मेरा ख्याल दूजी बिल्डिंग कमेटी है, बिल्डिंग कमेटी जिहदे सानी साहब सी जी। और एडे वड्डे अहुदे इन्ना सारा कुछ देने के बावजूद जे अगले सवाल चुकते हैं कि पार्टी दे असूल नहीं रहे। हाँ, वो सुखबीर सिंह बादल नूं जदों पत्र लिखते बड़ा सोहना, बिल्कुल दोनों के दस्खत ने थले बराबर ते हरीशाही नाल। और जिहड़ा सब तो अहम गल है कि जिहड़े अपना सानी साहब ने वो सीनियर वित्त प्रधान भी ने पार्टी दे जी, दिल्ली तो, दोने कोर कमेटी के मैंबर, दोने एग्जैक्टिव के मैंबर। गल इत्थे रुक जाती तो ठीक सी। साडे कोल पुख्ता जानकारी है जी कि कुछ होर लोग, सीनियर लोग, हाँ, इस समय की उड़ीक च है, वो जा सकते किसी भी वेले। बिल्कुल, और असल च कारण भी नाल ही है ना, कारण की कंसो भी नाल ही है कि इस वेले जिहड़ी पार्टी है उसकी जिहड़ी लीडरशिप वो कहती कि मैं ना मानू ना, सुनते ही नहीं, कहते किसी सानू लोड़ नहीं रही, इस ते जिते पे आ। सरदार साहब, जे कदे तुसीं पुराने दौर नूं देखो, सरदार प्रकाश सिंह बादल वाले नूं जी, सरदार अवतार सिंह हित, बिल्कुल, उस तो बाद सरदार ओंकार जिहड़े हुण नाल ने, मैं उन्हां दी गल करदा जिहड़े छड्ड गए जी जी, सरदार ओंकार सिंह थापर जी, सरदार कुलदीप सिंह भोगल अज सरदार कुलदीप सिंह भोगल किते नजर आए? हाँ, किते नहीं, भावें ओंकार सिंह थापर की सेहत नासाज आ जी जी, पर किते वो अगे नजर आए। बिल्कुल, अज अवतार सिंह हित भावें ये गल कन्फर्म आ जी, सानू पता है कि अवतार सिंह हित मरनी मर जाणगे, पार्टी नहीं छड्डणगे, लेकिन जिहड़ी पार्टी उन्होंने दिल्ली दे विच खड़ी करन च अहम भूमिका निभाई जी, अज उहदे खुर नूं अखीं वेख रहे होणगे। बिल्कुल, हुण ये सवाल भोगल साहब ने जो कानूनी लड़ाई सरने भरावां दे खिलाफ लड़ी जी, जो सरने भरावां दे खिलाफ अकाल तख्त दे उत्ते जो चिट्ठी पत्र चलदा रहा वो कुलदीप सिंह भोगल दी देन जी, क्योंकि जे सरने घेरने तो फिर कुलदीप सिंह भोगल गए आऊँ जी। लेकिन तुहाडी गल सही है कि वो इत्थे इस वेले किते नज़र नहीं आ रहे। अवतार सिंह हित उधर अमृतसर नज़र आए ने, सेहत बहुत ढिली है, लेकिन उसके बावजूद वो अमृतसर पुजे ने। नहीं, वो देखो उन्होंने शरीके हयात की डैथ हो जाती, एक दिन पहला भोग पिया, तकलीफ च सीगे फिर आए। लेकिन देखने वाली गल आ कि दिल्ली दे विच जिहड़े प्रभावी लोग सी
देखो मनजीत सिंह जीके ते भी दोष लगे ने, बिल्कुल, ते सिरसा ते भी लगे, लेकिन जदों मनजीत सिंह जीके ते दोष लगे सी उन्हां नूं अस्तीफा तुरंत देना पिया। हुण तां उन्हां ने मैंबर किसी वेले ये महसूस करदे आ कि FIR भी होगी, हाँ अस्तीफे वर्गी गल की अगले तो दावा कर रहे कि असी सारे दो धोते, असी बिल्कुल एक नैतिकता भी होंदी, अंदर खाते जिहड़ा विरोध हो रहा वो बड़ा तीव्र गति वाला, वेग बड़ा तिखा होदा। दूजे बन्ने सरदार साहब कुछ मैंबर ये भी महसूस करते हैं कि हर गल च एक गल कही जाती है कि साडी यंग टीम, साडी नौजवान टीम, असी ऐ कीता, लोग सानू देवतियां वर्गे कहण लग गए, असी इन्ने काम सेवा दे कीते। फिर जिहड़ी लीडरशिप सीनियर आ वो महसूस करती है कि असी फिर वेला पे आ गए, हाँ साडी कोई भूमिका नहीं रही। गोलक दा पैसा, गुरु दा पैसा, संगत दा पैसा है, जेकर प्रबंधक ला रहे आ ते ओ पूजनयोग नहीं हो गए, जिवें दावा किया जाता कि सानू तो लोग देवतियां वर्गे कहण लगे। हुण ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह की कार्यशैली ने एक तकलीफ पैदा की हुई सी दिल्ली च। सरदार साहब इस तो भी अगे, एक तो दिल्ली कमेटी के सीनियर नहीं सुनते, दूजे बन्ने सरदार सुखबीर सिंह बादल को दसन जाए वो भी गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ देंगे। बिल्कुल, ये अंदर की तकलीफ जी कई मैंबरां ने मेरे नाल साझी की। सरदार साहब कई व्यक्ति जिहड़े आ वो ये महसूस करते हैं कि मान लो मीटिंगां ने, शताब्दी कमेटी की मीटिंग है 2:30 बजे रख लो जी, नाल ही तुसीं एजुकेशन की रख लो अद्धे घंटे बाद, अद्धे घंटे बाद तुसीं एडमिनिस्ट्रेशन की रख लो स्टाफ की, वो तो अद्धे घंटे बाद तुसीं धर्म प्रचार की रख लो। जिहड़ियां मीटिंग्स दे विच जिहड़े 3-3 4-4 मैराथन मीटिंग, 3-3 4-4 घंटे दी मैराथन मीटिंग होनी चाहिए, अद्धे घंटे च तुसीं बोलो मीटिंग खत्म। जे कोई सवाल उठावे, जे कोई एक भी नुकता उठावे, उन्होंने चुप करके बिठा दिओ। मैनू सब तो वध पता देखो निजम जिहड़ियां संस्थावां वो ते इसलिए उन्हां दे निजम ते होई ने जी कि सवाल दा जवाब नहीं देना, पहला तो सवाल पुछण दी जरूरत ना करो जी, दूसरा लीडर दे सामने खलोण दी जरूरत ना करो। बिल्कुल, वो फिर जदों फिर ये सारियां पाबंदियां ने ते बाहर जाके कहना साडी संस्था आजाद है जी, साडी लीडरशिप आजाद है, तो फिर वो जिहड़े लोग अंदर दबका मार के बाए हुंदे, वो कहंदे फिर साडी की औकात है। दिल्ली दे ना एक सीनियर अकाली लीडर तंज करते व्यंग च मैनू कहंदे कि इत्थे फिल्म दा प्रोड्यूसर भी आप जे होना है, हाँ डायरेक्टर भी आप, बिल्कुल कैमरामैन भी आप, हाँ एडिटर भी आप, एक्टर भी आप, तो फिर माफ करना फिल्म वेखनी फिर आप ही पैनी, हॉल दे विच फिर थिएटर दे विच फिल्म भी आप ही वेखो, फिर आप ही वेखनी पैनी है ना। सो ये दिल्ली दे विच अपने प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल लई ये झटका नहीं, ये हुण झटके तो गा अगली गल, अगली बार, क्योंकि इस तो भी सीनियर मैंबर छड्डण नूं तैयार बैठे, धमाके किसी वेले भी हो सकते हैं। देखो कंसो ते ये जिहड़ी अंदर दी घुटन सी जी, ये कई बारी बाहर आई है, बिल्कुल तुहाडे सामने आ, कदे अपना जिहड़े भूंदड़ साहब उन्हां दे घर दे विच तू मैं सामने होई, कदे सुखबीर बादल दे घर से सामने कितनी बारी हुई है, कोई एक बार तो नहीं है। लेकिन जदों जिन्हों कहते हैं पानी सिर तो लंघ जाता जां कह लो कि जदों कुदरत फिर मेहरबान ना होवे ना, तो फिर ऐसियां घटनावां वापरदियां ने। सरदार साहब ये भी कई बड़े सवाल आ कि कल्ली दिल्ली च इस तरह की मुश्किल नहीं गई, मुश्किल इत्थे भी है, बिल्कुल मुश्किल पंजाब दे विच भी आ। 27 तरीक नूं प्रधान श्रोमणी कमेटी की चोण है, बिल्कुल, और तुहानूं जे याद होवे कई सीनियर जिहड़े श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने जी, जिहड़े कोर कमेटियां दे मैंबर ने जी जी, उन्हां दी इच्छा है कि आखिर साडे च की खामी, सानू ये जिम्मेवारी क्यों नहीं दित्ती, सानू जिम्मेवारी क्यों नहीं। ये भी कंसो आ कि इस वारी जिहड़े लोग दावेदार आ, जिहड़े वड्डे कद वाले आ, रादर सुखबीर सिंह बादल दे कद तो भी वड्डे कद वाले पुराने बजुर्ग लोग, बिल्कुल सही गल, वो लोग महसूस करते हैं कि जे इन्नियां मुश्किलां च है संस्था, जे प्रधान तुसीं बदलना है जी, ਅਸੀਂ नहीं कह रहे कि बदल रहे ਜਾਂ की है, हाँ वो कहते जेकर तुसीं प्रधान बदलना है तो सानू क्यों नहीं लाउंदे, सानू क्यों नहीं। इस बारी शायद ये भी सोचा जा रहा सी कि जे प्रधान बदलना है तो 3 4 5 जिहड़े उम्मीदवार आ उन्हां दी नाराजगी तो डरदियां किसी ऐसे रिजर्व कैटेगरी दे दलित समाज नाल जुड़े हुए, दलित समाज नाल जुड़े हुए फेस नूं वैसे असी माफ करना, असी पहला माफी मांग लईए कि सिख सिद्धांतां अनुसार कोई दलित शब्द नहीं है, हाँ नहीं ये एक जिहड़े खास करके जिहड़े मैंबर साहबान ने जदों अमृतधारी हुंदे ने
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਕਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵਨਾ ਉਨੀ ਪਿਓਰ ਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਆ, ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਪਛੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਸੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਖਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਫੇਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗਾਰ ਵੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਆਗੂ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ, 2 ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਨਾਮ ਢੀਂਡਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਜੀਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਚੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਗਹਿਗੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ
26-27 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ 26-27 ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆ, 144 ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਪੂਰਾ ਖੜਾਂਗੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਪੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜੂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ 2 ਵੱਧ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੜਿੱਕਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 2-4-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਰੇਲ ਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ
ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੱਦਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਗੜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ 2022 ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਜੁਮਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਟੋਟਲ 8 ਸੂਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੇਖੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ 2022 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਹਮ ਲਟਕੇ ਵਹਾਂ ਤੁਮ ਲਟਕੋ। ਦੇਖੋ, 2 SIT ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੇਨ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਇੱਕ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਹਰਡਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਲ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ SIT ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੱਲੇ, 4 ਤਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਗਏ, 4 ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਕਾਤੋਂ ਦਿੱਤੇ? ਬਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖੜਾ ਬਣਦਾ
कि जिन्हां लोगों ने जे पहला इंसाफ नहीं दिता तो उन्हां दा हशर कंध ते लिखिया होया आ कुदरती है, ते फिर उन्हां उसे हशर लई तैयार रहना चाहिए। इतिहासक हार हुई ते हुण भी अजे तक लिए नहीं चढ़े। लेकिन सरदार साहब एक होर सवाल सी जांदे जांदे, सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं मानहानि दे एक केस विच हाँ उन्हां दी जमानती वारंट जारी, रजिंदरपाल सिंह हैगे ने उत्थों दे मोहाली दे जिहड़े अखंड कीर्तनी जथे दे उन्हां दी तकलीफ भी अपनी तरह दी है ते उहदे विच सरदार सुखबीर सिंह बादल सम्मन नहीं सी रिसीव कर रहे। शायद 2017 दे विच केजरीवाल मिल गए सन आरपी सिंह होरां नूं चंडीगढ़, ब्रेकफास्ट उन्हां दे घरे कीता, ब्रेकफास्ट कीता सी। उस वेले सर सुखबीर सिंह बादल ने कोई बयान दिता सी, टिप्पणी कीती हाँ कि अखंड कीर्तनी जथा जिहड़ा है इन्हां दे बब्बर खालसा नाल संबंध ने। नहीं, ये बब्बर खालसा दा जिहड़ा चेहरा है जिन्हों कहते हैं लोकतंत्री पक्ष तो जी, ते उस वेले आरपी सिंह होरां ने मानहानि दा केस कीता सी जी। उहदे संबंध च जदों सारा कुछ हो गया ते मेरा सम्मन होए ने भी पेश हो जी, ते वो रिसीव नहीं किए गए पिछले समय च। हालांकि ये गल बड़ी क्लीयर हुई कि ਜਿਹੜੀਆਂ अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस के राही ਜਿਹੜੇ एविडेंस सी जी केस बनता कि नहीं बनता वो सारे वेरीफाई कर सारा कुछ ਜਿਹੜਾ दस्तावेज ਤੇ सलाह आरपी सिंह होरां ने पहला ही नाल ला ਦਿੱਤੇ ਸਨ जी जी। और दूसरा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ 17 ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, मतलब ब्रीफ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ, ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ।